میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، آج ہم اور آپ ذکر شہدائے کربلا میں حاضر ہیں۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ذکر امام علی مقام اور ان کے صبر کے حوالے سے آپ اور ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن آج میں مختصر سے وقت میں کربلا میں موجود ایک ایسی خاتون کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس نے امام علی مقام کی طرح صبر کر دکھایا، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بات غلط نہیں، ایک ایسی منزل آئی جہاں امام حسین رک گئے، لیکن وہ خاتون نہ رکی بلکہ اس نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اسی خاتون کا نام ہمشیرہ حسین سیدہ فاطمہ الزہرا کی دلیر اور بہادر بیٹی سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ ہم میدان کربلا میں جب امام حسین کو دیکھتے ہیں تو مدینہ منورہ سے لے کر مکہ شریف تک زینب اور امام حسین ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ مکہ سے لے کے کربلا تک سیدنا امام حسین اور سیدہ زینب ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔ اگر مولا حسین لاشوں کو اٹھا رہے ہیں تو صبر کی تلقین کرنے والی زینب ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ 10ویں محرم کو جمعہ کے دن امام حسین شہید ہو کر جنت کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن زینب کا سفر اب بھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ زینب نے امام علی مقام کے ساتھ سفر شروع کیا اور امام علی مقام کے بعد بھی وہ سفر کرتی رہی، اور انہوں نے بتا دیا کہ عورت صرف اس کا نام نہیں جو گھر کے کپڑے دھلے، عورت اس کا نام نہیں جو صرف کھانا پکائے، بلکہ ایک عورت اگر چاہے تو وہ مردوں کے برابر بھی کارنامہ انجام دے سکتی ہے، اور بعض معاملات میں وہ مردوں سے آگے بھی نکل سکتی۔ سیدہ زینب وہ خاتون ہیں جن کی ولادت سیدہ فاطمہ کے بطن سے ہوئی۔ آپ نے 5 سال کی عمر میں قرآن مقدس حفظ فرمایا۔ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا قرآن مقدس کی حافظہ تھی، اور آپ نے قرآن مقدس کو 5 سال کی عمر میں حفظ کیا۔ اتنا ہی نہیں، آپ اپنی ماں کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تقوی میں، پرہیزگاری میں، عبادت و ریاضت میں ان کی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر تھی۔ جب مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ نے مدینہ منورہ سے اپنا دارالحکومت کوفے میں منتقل فرمایا تو آپ نے کوفے کی سرزمین پر درس قرآن کی محفل کا آغاز کیا۔ اس طرح سے باضابطہ طور پہ قرآن کے درس کی پہلی محفل کا آغاز اگر کسی کو کرنے کا شرف حاصل ہے تو وہ سیدہ زینب ہے۔ آپ غور فرمائیں، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، سیدہ زینب نے کربلا سے پہلے بھی بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس کے بعد میدان کرب و بلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے اپنے دونوں بیٹوں کو اون و محمد کو مولا حسین پہ قربان کیا، اور جب دونوں بیٹے شہید ہو کر کے ان کا لاشا حسین پاک اٹھا کر کے لائے تو سیدہ زینب نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، اللہ تو نے فاطمہ الزہرا کی قربانیاں قبول کی، اب ان کی بیٹی زینب کی قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ آپ غور فرمائیں، دین کے لیے ان کی قربانیاں کتنی ہیں، لیکن اللہ اکبر، ان کی زندگی کا عالم دیکھیں، ان کی زندگی کے شب و روز دیکھیں، ان کا صبر دیکھیں، ان کا تقوی دیکھیں۔ جب میدان کربلا کے اندر سارے لوگ شہید ہو گئے، اہل بیت کے گھر کا بچہ شہید ہو گیا، اس وقت جب لاشوں پر گھوڑے دوڑنے لگے تو جب نماز عصر کا وقت آیا تو بیویاں رو رہی تھی۔ سیدہ زینب نے فرمایا، اے نبی کے گھر کی بیٹیوں،
بہت رو چکی ہو اور تم کو بہت رونا ہے، ایک کام کرو، پہلے عصر کی نماز پڑھ لو، کیونکہ نانا جان کی حدیث ہے کہ جس نے نماز عصر جان بوجھ کر چھوڑ دیا اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے نماز عصر چھوڑ دی تو اللہ تمہاری کربلا میں دی ہوئی قربانی کو رد کر دے، کربلا میں دی ہوئی قربانی کو ضائع کر دے، اس لیے پہلے نماز عصر پڑھو۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے بیویوں نے کہا اے سیدہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں تو تیمم کے لیے مٹی بھی نہیں، یہاں تو بیٹوں کا خون پڑا ہے، یہاں تو شوہر کا خون پڑا ہے، یہاں تو بھانجوں اور بھتیجوں کا خون پڑا ہے، ہم کیا کریں؟ سیدہ زینب نے فرمایا ہو سکے تو اپنے بیٹوں کے خون سے تیمم کرو، لیکن اب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے۔ غور فرمائیں اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، میدان کرب و بلا کے اندر 72 لاشوں کا سامنا کرتے ہوئے ان پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی عبادت میں ذرہ برابر فرق نہیں آ رہا ہے۔ لیکن آج کل کی عورتوں کی پوزیشن کیا ہے، آج کل کی عورتوں کے حالات کیا ہے؟ وہاں سیدہ زینب 3 دن کے فاقے سے ہے، بھائی کا لاشا پڑا ہے، بیٹوں کا لاشا پڑا ہے، بھتیجوں کا لاشا پڑا ہے، بھانجوں کا لاشا پڑا ہے، اور مزید دیگر بھائیوں کا بھی لاشا پڑا ہے۔ یہ سب دیکھ کر بھی سیدہ زینب اس قدر حوصلے کا اظہار کرتی ہے کہ آپ خود بھی نماز پڑھتی ہے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی نماز کی طرف دعوت دیتی ہے کہ آج کل ہماری بہنیں کیا اس نقش قدم پر چل رہی ہے؟ کیا سیدہ زینب کو مشعل راہ بنا رہی ہے؟ آج کل کی عورتوں کا حال تو یہ ہو چکا ہے، اللہ اکبر، سیریل دیکھنا عورتوں کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے، ناولیں پڑھنا عورتوں کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے۔ اب مردوں کی طرح عورتیں بھی ہاتھوں میں موبائل لے کر کے اتراتی ہے، اور موبائل کے ذریعے سے مرد جتنے گناہوں میں ملوث ہے کم و بیش اتنے ہی گناہ عورتیں بھی کرتی نظر آتی ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، مجھے بتاؤ وہ 3 دن کی فاقہ کشی کے بعد، پورا گھر کے گھر لٹانے کے بعد، گھر کے اللہ اکبر 14 سے زائد لوگ لاشوں کی شکل میں کچلے ہوئے پڑے ہیں، لیکن پھر بھی زینب نماز نہیں چھوڑتی۔ یہاں تو ولیمہ کے سنگار میں نماز چھوڑی جاتی ہے، یہاں تو شادیوں کی خوشی میں نماز چھوڑی جاتی ہے، وہاں تو غم کا پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود بھی سیدہ زینب نماز نہیں چھوڑتی، اور یہاں تو خوشیوں میں کہیں میرا سنگار نہ بگڑ جائے، کہیں میرا میک اپ نہ بگڑ جائے، اس وجہ سے عورتیں نماز چھوڑتی نظر آتی ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے سنگار اور میک اپ کو بچانے کے لیے اللہ کی نماز چھوڑنے والیوں، کیا تمہیں قبر کی پہلی رات یاد نہیں؟ کیا تمہیں قبر کی تنگی یاد نہیں؟ کیا تمہیں قبر کی مصیبت یاد نہیں؟ یہاں کی راحتوں پہ نماز قربان کرنے والیوں، ایک وقت وہ ضرور آئے گا جسے قبر کی پہلی رات کہتے ہیں۔ نہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہوگا، نہ تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ ہوں گے، نہ تمہارے بھانجے اور بھتیجے تمہارے ساتھ ہوں گے، نہ تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر آج چوہا دیکھ کر کے تم چلا پڑتی ہو تو شوہر تمہیں اپنی آغوش میں سنبھال لیتا ہے، اس لیے کہ بیوی کی محبت کا تقاضا ہے کہ میری بیوی کو ڈر کس بات سے لگا، اور اس کے بعد چوہا کمرے میں نہ آئے اس کا انتظام کر لیا جاتا ہے۔ اگر چپکلی سے تم ڈرتی ہو تو شوہر کو ٹینشن ہوتا ہے میری بیوی چپکلی سے ڈرتی ہے، کمرے میں چپکلی نہ آئے، اس بات کا انتظام کر لیا جاتا ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، تمہارے شوہر کی محبت تمہیں یہاں تک تو ضرور ہوگی کہ اگر تمہارے کمرے میں مچھر تمہیں پریشان کرتے ہیں تو طرح طرح کی دوائیاں استعمال کی جاتی ہے کمرے میں مچھر نہ آئے، میری بیوی کی نیند خراب نہ ہو۔ لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ کو ناراض کرنے والیوں، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والیوں، اللہ اس کے رسول کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال دینے والیوں، دوپٹوں کو مفلر بنا کر گلوں میں لٹکانے والیوں، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کے سیریل کے پیچھے دوڑنے والیوں،
میک اپ اور سنگھار کی دیوانیوں، ایک وقت وہ آئے گا جب تمہارا شوہر تم سے اجنبی ہو جائے گا اور تمہارا جنازہ اٹھتے اس کے دل و دماغ میں خیال آئے گا میری بیوی تو چل بسی، اب اس کے بعد اس سے بہتر بیوی تلاش کرنا چاہیے۔ آئیے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے اپنی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ شوہر کے ساتھ بازاروں میں بے پردہ گھومنے والیوں، شوہر کے ساتھ فلم خانوں میں بے پردہ جانے والیوں، پارکوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے والیوں، آج یہ تمہارا نکاح تو کسی مسجد میں ہوا ہوگا، تمہارا نکاح تو کسی مدرسے میں ہوا ہوگا، تمہارا نکاح تو کسی ہال میں ہوا ہوگا، نکاح پڑھانے والا مولوی ہوگا، نکاح پڑھانے والا مفتی ہوگا، نکاح پڑھانے والا قاضی ہوگا۔ آج یہ میں اس جوڑے کی بات کرتا ہوں جس کا نکاح مسجد میں پہلے نہیں ہوا، شادی ہال میں نہیں ہوا، مدرسے اور خانقاہ میں نہیں ہوا، جو نکاح عرش پر ہوا ہے میں اس نکاح کے جوڑے کا ذکر کرتا ہوں۔ ہاں وہ کون سا نکاح تھا جو عرش پہ ہوا تھا؟ وہ سیدہ فاطمہ اور علی مرتضی کا نکاح تھا جو عرش پر ہوا تھا۔ نکاح کا خطبہ پڑھنے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے، نکاح کے باراتی جبریل امین اور سارے فرشتے تھے۔ تمہیں پتا ہے جب عرش پہ نکاح ہوتا ہے تو قدرت نکاح کے اللہ اکبر محفل کا انعقاد کرتی ہے، اور جب فرش پہ نکاح ہوتا ہے تو نبیوں کا امام نکاح پڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا نکاح جس کو امام الانبیاء نے زمین پہ پڑھایا، اور ایسا نکاح خدا نے جس کو عرش پہ منعقد کروایا۔ آپ غور فرمائیں، وہ ہے جوڑا علی و فاطمہ کا جوڑا۔ لیکن تمہیں پتا ہے اللہ اکبر، جب مولائے کائنات شیر خدا نے دیکھا سیدہ فاطمہ انتقال کر چکی ہے، سیدہ فاطمہ انتقال کر چکی ہے اور وصیت کر چکی ہے کہ مجھے غسل نہ دیا جائے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سیدہ نے کہا تھا مجھے غسل نہ دیا جائے، میں نے غسل کر لیا ہے، جیتے جی میرے جسم کو کسی نے نہیں دیکھا، بعد وصال بھی کوئی نہیں دیکھنا چاہیے، رات کے وقت میرا جنازہ اٹھانا تاکہ کسی اجنبی کی نظر بھی میری چادر پر نہ پڑے۔ اللہ اکبر، اس اہتمام کے ساتھ سیدہ کا جنازہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء کی چہیتی بیٹی جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس شہزادی کونین ملکہ فردوس بری کا جنازہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حسنین کی امی جان کا جنازہ جا رہا ہے، علی کی زوجہ مقدسہ کا جنازہ جا رہا ہے۔ جنازے کے پیچھے پیچھے اللہ اکبر مولا علی چل رہے ہیں، کبھی جنازے کو کاندھا دیتے ہیں، علی کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، حسنین روتے روتے اپنی ماں کے جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایسے عالم میں جنت البقیع کے اندر جب وہ جنازہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد سیدہ کو قبر انور میں رکھ دیا گیا، قبر میں لٹانے کے بعد مولا علی اس قبر کی پائتی پر کھڑے ہو کر کے آواز لگاتے ہیں فاطمہ او فاطمہ، فاطمہ او فاطمہ، 3 مرتبہ آواز لگائی لیکن فاطمہ الزہرا نے کوئی جواب نہ دیا۔ علی روتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں، فاطمہ کی موت نے مجھے عبرت دے دی کہ دنیا میں اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے۔ یہی فاطمہ تو تھی، 1 مرتبہ آواز لگاتا تو 3 مرتبہ لبیک کہہ کر کے دوڑ دوڑ کر کے آتی تھی، لیکن اس فاطمہ کو ہو کیا گیا ہے کہ میں نے 3 بار آواز لگائی لیکن فاطمہ 1 مرتبہ بھی لبیک نہیں کہتی۔ گویا کہ فاطمہ الزہرا کی موت نے اسے مجھ سے اجنبی کر دیا۔ اللہ اکبر، اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ تو وہ موت ہے جس پر زندگی بھی رشک کرتی ہے۔ اللہ والے مرا نہیں کرتے بلکہ مر کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن بتاؤ تو صحیح، مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ کی موت نے مجھے سبق دیا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے اللہ اس کے رسول کے سوا۔ مجھے بتاؤ، جو جوڑا عرش پر نکاح جس کا پڑھایا گیا، جس کا فرش پر امام الانبیاء نے پڑھایا، جب موت کے بعد اس جوڑے پر مولا علی کا کہنا یہ ہے تو تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کب تک رہے گا؟ تمہارے بچے تمہارے ساتھ کب تک رہیں گے؟ یہ زیورات کی لالچ میں جو تم ڈوبی ہوئی ہو، اپنے زیورات پہ اتراتی ہو، اپنے قیمتی
कीमती कपड़ों पे फूले नहीं समाती हो, इन कपड़ों पर कब तक इतराओगी? एक दिन वो आएगा जब रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा। इबादत में सुस्ती करने वाली हो, गफलत करने वाली हो, तुम्हारे जेवरात भी उतार लिए जाएंगे। मेरी बहनों, तुम्हारा हाल ये होगा कि अगर तुम्हारी उंगली के अंदर एक बारीक सा तार भी सोने या चांदी का लपेटा होगा तो वो भी गुस्ल देने वाले निकाल लेंगे। हाय तुम्हारे वो कीमती कपड़े जिसको तुम बाजारों में 2-2, 4-4 घंटे तक तलाश करके अपनी पसंद से ढूंढ करके लाती थी। हजारों रुपए के कीमती कपड़े पहनकर जब तुम घर से बाहर निकलती थी तो बार बार अपने कपड़ों को देखकर सोचती थी मेरी तरह कपड़े किसके हो सकते हैं। अपने कपड़ों को देखकर इतराती थी। ना खुदा से दिल लगाया था, ना रसूल पाक की फर्मा बरदारी की थी। गुनाह गुनाह और गुनाह, सिर्फ गुनाहों में जिंदगी गुजार दी थी। मेरी बहनों, तुमको एक ऐसा कपड़ा पहनाया जाएगा जो तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। ना उस पर कोई कलर होगा, ना उस पर कोई बेल बूटे होंगे, ना उस पर कोई वर्क किया होगा। हाय वो मामूली कीमत का गमगीन कपड़ा जिससे कफन कहते हैं, जिसका नाम सुन करके तुम बेचैन हो जाती हो। मेरी बहनों, ऐसा कफन तुम्हारे जिस्म पे लपेटा जाएगा। उसकी सिलाई कैसी, उसकी सिलाई में कोई स्टाइल नहीं होगा, ना उसमें जेब होगी, ना उसमें कोई बनावट होगी, ना उसमें कोई सजावट होगी। बस बेतरतीबी के साथ वो कफन तुम्हारे जिस्म पे लपेट दिया जाएगा। हाय हाय, अल्लाह अकबर। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, उसके बाद तुम्हारे भाई भतीजे, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा बाप तुम्हें उठा करके शहरे खमोशा की तरफ ले जाएगा और ले जाने के बाद तुम्हें तुम्हारी कब्र में तन्हा रख दिया जाएगा। जरा मेरी कौम की वो बेटियां तसव्वुर करे जो रात में 10-11 बजे के बाद लड़कों के साथ फोन पर नाजायज गुफ्तगू करती थी। जब उनको उनकी कब्र में अकेला रखा जाएगा, ना वो मंगीतर काम आएगा, ना वो महबूब काम आएगा, ना वो झूठे ताल्लुकात वाला इंसान काम आएगा। अरे जब हलाल शौहर कब्र में काम नहीं आएगा तो बताओ जिनसे नाजायज ताल्लुकात जेवर की लालच में किए, पार्कों में घूमने की लालच में किए, बाइक पर घूमने की लालच में किए, पैसों की लालच में किए, वो कब काम आने वाले? बल्कि वो जालिम तो मैयत में भी नहीं आएंगे, इसलिए कि उन्हें तुमसे कोई मोहब्बत है न थी। अल्लाह अकबर। जब कब्र में रखा जाएगा, मेरे आका गैब दा नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, जब इंसान को उसकी कब्र में रख दिया जाता है तो दिन में ही इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा होता है, इतनी तारीकी होती है कि अल्लाह अकबर, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता। हमें तो चटाइयों पर नींद नहीं आती, हमें तो जब तक नरम गद्दे नहीं मिलते तब तक हमें नींद नहीं आती। मेरी बहनों, वो कैसी रात होगी कब्र की पहली रात। ना नीचे कोई चादर, ना ऊपर कोई चादर, नीचे भी मिट्टी, ऊपर भी मिट्टी, आगे भी मिट्टी, पीछे भी मिट्टी, दाएं भी मिट्टी, बाएं भी मिट्टी। हाय मेरी वो नाजुक बहनें जो मच्छर के काटने पर बेचैन होती थी, मेरे रसूल फरमाते हैं अगर उसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी थी तो उस पर 99 सांप मुसल्लत किए जाएंगे। एक एक सांप की ताकत का आलम यह होगा कि मेरे आकाए करीम ने फरमाया अगर वो सांप किसी पहाड़ पे डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अगर वह सांप दुनिया में फुनकार दे, उसकी सांस की गर्मी की वजह से दुनिया के सारे इंसान मर जाएं। ऐ मेरी बहन, नमाज को छोड़कर सीरियल देखने वाली, ऐ मेरी बहन, नमाज को छोड़कर पार्कों में घूमने वाली, ऐ मेरी बहन, नमाज को छोड़कर वलीमे और शादियों में जाने वाली, रत जगहों में डीजे की आवाज पे नाचने वाली, मेरी बहन बता तो सही उस वक्त तेरा क्या बनेगा, तेरा हाल क्या होगा। मेरे रसूल फरमाते हैं, गैब दा नबी ने फरमाया एक वक्त की नमाज छोड़ने वाले पर 99 सांप, हाय हाय अल्लाह अकबर, मच्छर का डंक बेकरार करता है, मक्खी के डंक पर नींद से आप बेदार हो जाती है। मेरी बहन बता तो सही, जब तुझे 99 सांप ऐसी ताकत वाले डसेंगे उस वक्त तेरा हाल क्या होगा। तुमने दुनिया को देखा,
दुनिया की राहतों को देखा, दुनिया के आराम को देखा, तुमने कब्र को कभी नहीं सोचा। जब कभी रात की तारीकियों में गुनाह करती हो, उस वक्त कभी कब्र की पहली रात भी याद कर लिया करो। आका फरमाते दिन कब्र का ऐसा है कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, इंसान अपने हाथ को पहचान नहीं सकता, तो रात उसकी कैसी होगी। जब कब्र की पहली रात आती है और वो बेनमाजी है मैयत, तो जिन जिन चीजों से वो डरता था या डरती थी, वो सारी चीजें कब्र में दाखिल की जाती है। कुत्ते से डरते थे तो कुत्ते भौंकते नजर आते हैं, सांप और बिच्छू और चूहे और चिपकली से डरते थे तो वो डराते नजर आते हैं। 10 बाई 10 का कमरा हो, 10 बाई 10 का कमरा हो, तो इस कोने से कुत्ता आए तो उस कोने हम भाग जाते हैं, इस कोने से बिल्ली आए तो उस कोने भाग जाते हैं। वहां तो करवट लेने की जगह भी नहीं है, कहां भागोगी, कहां दौड़ोगी। मेरी बहनों, दुनिया दिल लगाने की नहीं। हमने तारीख में ऐसी औरतों का जिक्र भी पढ़ा है कि जिन्हें दूध से नहलाया जाता था, लेकिन आज उन औरतों की कब्रों का निशान भी नहीं। हमने तारीख में उन औरतों की जिंदगी भी पढ़ी है जिनके लिए हर दिन नए नए हौज बनाए जाते थे, जिनके बालों में मोती पिरोए जाते थे, लेकिन आज उन औरतों का कोई नाम लेने वाला नहीं। अरे जिनके गाल के तिल पर समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसाए गए, जिनकी मोहब्बत में ताजमहल बनाए गए, आज उनकी कब्रों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। लेकिन कुर्बान जाएं सैयदा फातिमा की अजमत पर। एक एक महीने जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन आज भी जब उस फातिमा का नाम आता है तो उलमा की गर्दनें अदब से झुक जाती है, औलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या फर्क है ताजमहल वाली में और मेरे नबी की शहजादी में, क्या फर्क है समरकंद और बुखारा वाली में और मेरे नबी की शहजादी में। तो बात बस इतनी है कि वहां पर तकवा नजर नहीं आता और यहां फाके कर कर के पेट पे पत्थर बांध के भी पूरी पूरी रात सजदे में गुजार दी जाती है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, हमें इबरत हासिल करना चाहिए। हमें दर्स इबरत का मकाम है, इबरत का मकाम है। दर्स इबरत लो, इबरत हासिल करो। ये शौहर की बिल्डिंगों पे न इतराओ, बाप के माल पे न इतराओ। तुम कब्र में जाओगी तो कुछ साथ नहीं जाएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, फिर कब्र की पहली रात यूं बयान की जाती है, कब्र चारों तरफ से इंसान को दबाने लगती है। मेरे गैबदा नबी फरमाते हैं, अगर मैयत नेक है तब तो ठीक है, मैयत नेक है तो कब्र यूं दबाती है जैसे मां अपनी औलाद को या बच्चे को आगोश में लेकर सीने से लगाती है। लेकिन मैयत गुनहगार है, नमाज को तर्क करने वाली, आंखों का गलत इस्तेमाल करने वाली, बेपर्दगी का शिकार है या अल्लाह की नाफरमानी करने वाली है, तो कब्र चारों तरफ से यूं दबाती है। मेरे रसूल ने फरमाया, जैसे ये उंगलियां आपस में मिल गई, ऐसे पिसलियां मैयत की आपस में मिल जाती है, इस तरीके से एक दूसरे में घुस जाती है। अल्लाह अकबर। ए खातून जन्नत की कनीजों, इसी पे बस नहीं होता, बल्कि अल्लाह अकबर, खूबसूरत बालों पर नाज करने वालियों, बाल झड़ करके गिर जाते हैं, आंख पानी बन करके बहने लगती है, गालों को कब्र के कीड़े खाने लगते हैं, पेट फट जाता है, बदबू आने लगती है, कफन भी बोसीदा हो जाता है और मिट्टी उसको खा जाती है। ये सारी चीजें होती है। मैं क्या अर्ज करूं मुख्तसर वक्त में, कब्र की पहली रात बयान करने के लिए कई रातों की जरूरत है, लेकिन मैं सिर्फ इतना इशारा दे करके गुजरना चाहता हूं। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अगर दुनिया को तुमने राहत और आराम का जरिया समझा, अगर दुनिया के अंदर तुमने ऐश किए और खुदा की इबादत न की, मैं नहीं कहता ऐश न करो, बिल्कुल करो। मैं नहीं कहता आराम न करो, बिल्कुल करो। मैं नहीं कहता जेवर न पहनो, बिल्कुल पहनो, जेवर भी पहनो, अच्छे कपड़े भी पहनो, आराम भी करो, अच्छी गिज़ा भी खाओ। लेकिन जो रब नेमतें दे रहा है उसकी नाफरमानी तो मत करो, उसकी इबादत के लिए वक्त तो निकालो, अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर तो चलो, उन खवातीन को अपने लिए मिसाले राह बनाओ जिन्होंने इबादत करके अल्लाह को राजी कर लिया। आज क्या हालात है। अपनी गुफ्तगू समेटते मैं अपनी बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि यहां जितनी बहनें आई है वो सब ऐसी है, आप लोग ऐसी नहीं है, लेकिन आपके जरिए
दूसरी बहनों को पैगाम देना चाहता हूं, दिल के कानों से सुने। अगर एक औरत नेक हो जाए तो उस औरत के तकवे की वजह से कई लोगों को विलायत मिल सकती। मर्द वली बनते औरत के तकवे की बुनियाद पे। कई वाकयात है, सिर्फ एक वाकया पेश करना चाहता हूं। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी इरशाद फरमाते हैं कि मेरी जवानी की इब्तिदा थी, मैं बसरा के बाजार में गया। अभी जवानी की इब्तिदा का मतलब कि चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे। बाजार में गया, बहुत खूबसूरत थे हजरत हसन बसरी। बाजार गया तो क्या देखा कि खूबसूरत लड़की मेरे सामने आई। मैं उस लड़की को टिकटिकी बांधकर देखने लगा। उस लड़की ने गुस्से और जज्बात की मिली जुली कैफियत में कहा, ए लड़के क्या देख रहा है, शर्म कर, तू मुझे क्यों तकता है। मैंने कहा, ए लड़की तू कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है तू, तेरे हुस्न को देख करके मैं दीवाना हो गया। लड़की ने कहा, अल्लाह से डर, क्या बकता है। हसन बसरी कहते हैं मैं उसको देखता रहा तो लड़की ने जज्बात में आकर के कहा, यह बता तुझे मेरे जिस्म में क्या पसंद है, किस वजह से तू मुझे तक रहा है। हसन बसरी कहते हैं मेरी जबान से निकला, तेरी आंखें बड़ी खूबसूरत है, तेरी आंखों में दरिया जैसी रवानी नजर आती है, तेरी आंखों में समुंदर जैसी तुगयानी नजर आती है, कितनी हसीन है तेरी आंखें। अगर मेरा बस चले तो जैसे लोग दरिया में गोताजन हो जाते हैं, मैं भी तेरी आंखों में डूब जाऊं। ये जुमले सुनने थे। लड़की ने गुस्से से कहा, रुक, अभी मैं तेरा इंतजाम करती हूं। हसन बसरी कहते हैं मैं वहां डट के खड़ा हो गया कि लड़की क्या फैसला करती है। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ी औरत आई जो देखने में कनीज लगती थी। उसके हाथ में एक तश्त था। उसने मेरे सामने आके कहा, ए लड़के, तू वही लड़का है जो एक लड़की को तक रहा था और उसकी आंखें तुझे पसंद आ गई थी। मैंने फख्र से कहा, मैं वही लड़का हूं। तो उस बूढ़ी कनीज ने कहा, उसने तुझे तोहफा दिया है। मैं खुश हो गया कि लो, मैंने उससे मोहब्बत की, वो भी मुझसे प्यार करने लगी, तभी तो तोहफा भेजा। जैसे ही मैंने तश्त हाथ में लिया और उससे कपड़ा हटाया तो मैंने क्या देखा कि दो कटी हुई आंखें उस तश्त के अंदर रखी हुई, दो कटी हुई आंखें उस तश्त में रखी हुई है। मैंने बुढ़िया का चेहरा देखा, कहा यह तोहफा है और एक चिट्ठी उसमें रखी हुई है, ए लड़के, तुझे मेरी आंखें पसंद थी सो मैंने काट कर तुझे दे दी। अब मुझे भूल जा, मेरी तरफ कभी रुख न करना, मेरी तरफ कभी तवज्जे न करना। जो आंखें लोगों को मेरी तरफ मुतवज्जे करके हराम काम करवाती है, मैं अपने जिस्म में ऐसी आंखों को रखना पसंद नहीं करती। मैंने फौरन उस बुढ़िया को वो तश्त दिया और घर चला। हसन बसरी, तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया, ये क्या किया। पूरी रात में रोता रहा, तौबा करता रहा। हाय, मेरी वजह से एक लड़की अंधी हो गई, मेरी वजह से एक लड़की अंधी हो गई, मेरी वजह से एक लड़की अंधी हो गई। सुबह हुई, आंसू थमे, फज्र की नमाज पढ़ के दिल में ख्याल आया, जो खूबसूरत लड़की अंधी हुई, अब तो उसकी शादी हो नहीं सकती, कोई उसको कबूल भी नहीं करेगा, उसकी जिंदगी तो उजड़ गई, खजा आ गया उसकी जिंदगी में, वीरानी हो गई, बर्बादी हो गई। मेरी एक नजर ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। चलो, अल्लाह से माफी तो मांगी है, उस लड़की से भी चल के माफी मांग लेते हैं ताकि किस्सा खत्म हो जाए। फरमाते हैं मैं पता पूछते पूछते उस लड़की के मोहल्ले में पहुंचा। जब उस लड़की के मोहल्ले में पहुंचा तो देखा कि पूरा मोहल्ला गम में डूबा है और किसी का जनाजा उठ रहा है। मोहल्ले का हर बंदा रो रहा है और किसी का जनाजा उठ रहा है। मैंने पूछा, लोगों, ये किसका जनाजा है कि पूरा मोहल्ला रो रहा है। मैयत पे घर वाले रोते हैं, ये कौन सा नेक जनाजा है जिस पे पूरा मोहल्ला रो रहा है। तो एक बंदे ने गुस्से में आके कहा, ये मेरे मोहल्ले की बड़ी पारसा और नेक बेटी थी,
सुना है कि कल बाजार गई थी, बसरा के बाजार में कोई मनचला लड़का दिख गया और वो लड़का इसको तकने लगा। इसने उस लड़के से पूछा कि तुझे क्या पसंद है? लड़के ने कहा तेरी आंखें पसंद है। इसने गैरत की वजह से आंखें काट कर उस लड़के को भिजवा दिया। आंखें तो काट दी गैरत में, लेकिन पूरी रात उस दर्द को बर्दाश्त न कर सकी और आंखें काटने के बाद तड़पती रही। आखिर दर्द की ताब न लाकर रात के आखिरी पहर में इस नेक बेटी का इंतकाल हो गया। पता नहीं वो कौन इंसान था जिसकी वजह से हमारे मोहल्ले की नेक बेटी इंतकाल कर गई। इतना सुनना था। हसन बसरी कहते, हसन तूने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की, तेरी वजह से सिर्फ किसी की आंखें नहीं गई बल्कि जान भी चली गई। तब हसन बसरी ने फैसला किया था, आज के बाद कोई औरत तो औरत है, मैं किसी मर्द को भी नजर भर कर नहीं देखूंगा। सच्ची तौबा की और उसके बाद मौला अली से इल्म हासिल किया और इतने मुत्तकी हुए कि मौला अली ने उनको मुरीद भी किया, उनको खिलाफत भी अता की और वो जुब्बा भी रसूलुल्लाह का अता किया जो मिराज से वापस आने के बाद सरकार ने मौला अली को अता फरमाया था। और फिर वही हसन बसरी इतने मुत्तकी बने कि गरीब नवाज के पीरों के पीर बन गए, गौसुल आजम के पीरों के पीर बन गए। याद रखिए, अगर एक औरत मुत्तकी होती है तो देखो कितनों को हिदायत मिलती है। उस लड़की ने गैरत की वजह से आंखें गुमा दी, लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं किया, अपनी इस्मत का सौदा नहीं किया। आज कितना अफसोस, सिर्फ बाइक पर घूमने की लालच में, सिर्फ जेवर की लालच में, कीमती कपड़ों की लालच में मेरी कौम की बेटियां काफिरों के हाथ में भी हाथ दे देती है, मुशरिकों के साथ भी भाग जाती है। ऐ कौम की बेटियों, तुम्हें क्या हो गया? दरअसल फर्क बस इतना है, उन बेटियों को पता था कि दुनिया 2 दिन की है, यहां तो फाके में भी जिंदगी गुजर जाएगी और महल में भी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन आखिरत हमेशा की है। यहां मुत्तकी बनोगे तो वहां राहत पाओगे, यहां आवारा बनोगे तो आखिरत में हमेशा के लिए अल्लाह का अजाब भुगतोगे। मेरी कौम की बेटियों, आओ हम सब मिलकर तौबा करें, नेक बनने का अहद करें, नमाजी बनने का अहद करें, पारसा बनने का अहद करें। सफेद कपड़े किसी को पारसा नहीं बनाते, खूबसूरत कपड़े किसी को पारसा नहीं बनाते, हार सोने का किसी को पारसा नहीं बनाता। पारसा तो इंसान को दिल बनाता है। तन्हाई में रहो तो भी अल्लाह देख रहा है, इस तसव्वुर के साथ रहो। घर के बेडरूम में रहो तो भी अल्लाह देख रहा है, इस तसव्वुर के साथ रहो और उसकी नाफरमानी मत करो। फिर देखो तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल होगा, अल्लाह तुम्हें नेक औलाद अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें पारसा औलाद अता फरमाएगा और अल्लाह तुम्हारे शौहर के दिल में तुम्हारी मोहब्बत देगा, तुम्हारी सास के दिल में तुम्हारी मोहब्बत देगा। मेरी बहनों, सास बहू की कहानी देखकर जिंदगी जीना न सीखो, बल्कि सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़कर जिंदगी का सलीका सीखो। सीरियल देख करके जिंदगी का सलीका न सीखो, सैयदा आयशा की जिंदगी देखकर जिंदगी का सलीका सीखो। अल्लाह मेरी कौम की हर बेटी को हिदायत अता फरमाए, सबकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।